السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، حضور سرکار مدینہ رات الوسیلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا، پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات محترم، آج جو میری تقریر کا عنوان ہے یہ ایمان۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے، ان سے آپ کہہ دیجئے کہ خالی ہاتھ آئے ہوں گے آپ۔ ہم جب آئے تھے تب بھی ہمارے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ تھا، اور انشاءاللہ جائیں گے تب بھی ہمارے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہوگا۔ لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے، اگر جاگنے کے وقت، دنیا سے جانے کے وقت یہ دامن چھوٹ گیا تو، ایمان نکل گیا تو؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کا ایک مرید ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید ہے، اس کا آخری وقت ہے، اس کے دنیا سے وہ جانے والا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹا تمہارا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لو۔ وہ شخص کہتا ہے، اب ان کا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید کہتا ہے کہ مجھے کلمے سے نفرت ہے ماشاء اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حکم دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہونے لگتی ہے، اور جب قرآن کی تلاوت ہونے لگتی ہے تو وہ شخص کہتا ہے مجھے قرآن سے بھی نفرت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بیٹا آخری وقت ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کہتا ہے مجھے قرآن سے بھی نفرت ہے، مجھے اسلام سے بھی نفرت ہے۔ حضرات محترم، انہی الفاظوں کے ساتھ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مرید، وہ شاگرد دنیا سے چلا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے کہ آخر میرے مرید کی ایسی کیا خطائیں تھی، آخر میرے ایسے مرید کی ایسی کیا غلطیاں تھی جس کی وجہ سے وہ ان الفاظوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 40 دن لگاتار روتے رہے۔ جب 40واں دن آیا تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس کے ہاتھوں اور فرشتے اس کے جبڑے میں زنجیر ڈالے ہوئے، ہتھکڑیاں ڈالے ہوئے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرح لے جا رہے ہیں۔ دنیاوی ہتھکڑیاں تو ان ہاتھوں میں لگتی ہیں، لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ اس کے جبڑے میں ان فرشتوں نے زنجیریں ڈالی تھی، ہتھکڑیاں ڈالی تھی، اور ان ہتھکڑیوں جبڑے کے ذریعے اس کو کھینچ کر جہنم کی اور لے جا رہے تھے۔ اور جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میں خواب میں قریب گیا، اور خواب میں قریب جانے کے بعد جب میں خواب میں قریب گیا اور پوچھا کہ بیٹا تیرا کیا حال ہے، ایسے آخر تیری ایسی کیا خطائیں تھی، تیرا ایسا کیا گناہ تھا جس کی وجہ سے تو انہی الفاظوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا، تیرا ایمان چلا گیا، تیرا ایمان چھن گیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے میرے حضور میری بس 2 ہی غلطیاں تھیں، 2 ہی خطائیں تھیں۔ پہلی غلطی تو یہ تھی کہ میں دوستوں کے کہنے پر شراب پی لیا کرتا تھا، دوستوں کے کہنے پر گرم کیا کرتا تھا، اور دوسری غلطی میری یہ تھی کہ میں بد نگاہ ہو چکا تھا، غیر محرم عورتوں پر غلط نگاہیں ڈالتا تھا، میری نگاہ میری حفاظت میں نہ
थी। हजरत मोहतरम वो शख्स कहता है, हुजूर आप अपने मुरीदों से, मेरे सरकार आप अपने मुरीदों से, अपने लोगों से कह दें कि इन बातों से बचे। हजरत मोहतरम बसरा में एक कट्टर हाफिज है, हजरत हसन बसरी है। हसन बसरी के पास वो हाफिज आता है और कहता है, हुजूर मैं तो बर्बाद हो गया, हुजूर मैं तो लुट गया, हुजूर मैं कहीं का ना बचा, हुजूर मुझे बचा लीजिए। हसन बसरी कहते हैं, आखिर बात क्या है, माजरा क्या है, पहले बात तो बता। वो मुरीद कहता है, वो हाफिज कहता है, हुजूर कल को मैं जा रहा था, रास्ते में मुझे लड़की दिखी और हुजूर मैंने उस लड़की को पीछा कर लिया। उस लड़की का मैंने जब हुजूर पीछा किया, उसकी मोहब्बत में निगाहों में देखा, कदमों ने पीछा किया और दिल में उसकी मोहब्बत उतर गई। और जब दिल में उसकी मोहब्बत उतर गई, हुजूर ने उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब पीछे पीछे उस लड़की के चल पड़ा तो उसके पीछे चलता था। लड़की ने पलट कर मुझे देखा और कहने लगी कि एक तो तुम मुसलमान है और दूसरा एक हाफिज कुरान है। शर्मिंदा लड़की का पीछा करते हुए तुम्हें शर्मिंदा की, एक तो तुम मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान। अरे मुसलमान बच्चों की भी नहीं, मुसलमान लड़कियों की भी नहीं हिफाजत करता है, बल्कि मुसलमान तो वो शख्स है, मुसलमान तो वो कौम है जो बल्कि गैर मुस्लिम औरतों की भी हिफाजत किया करता है। मुसलमान की पीछा नहीं। हजरत हसन बसरी से कहता है वो हाफिज, और कहने के बाद कहता है, हुजूर तब से लेकर अब तक मेरे रोने खड़े हो गए, मेरी रूह कांप गई हुजूर और पसीना आया। तब से हुजूर मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुरान याद नहीं आ रहा, कुरान का एक हुक्म नहीं याद आ रहा। हुजूर अल्लाह मुझे अभी इतना नाराज हुआ है कि सिर्फ मेरा कुरान निकला है। मेरे हुजूर दुआ कर दीजिए, कहीं मेरा मौला इतना मुझसे नाराज ना हो जाए कि कहीं मेरा ईमान न चला जाए, कहीं मैं दुनिया आखिरत में दोनों जगह बर्बाद ना हो जाऊं। हजरत हसन बसरी है, अब तो हसन बसरी दोनों हाथों को उठाते हैं और रब की बारगाह में दुआ करते हैं, और उस हाफिज का और उस मुसलमान उस हाफिज का, बसरा के हाफिज का उसको कुरान वापस मिल जाता है। लेकिन मैं नौजवानों आज तुमसे पूछता हूँ, आज तुम्हारे पास रोज नया डाटा आता है, आज यूट्यूब पर बैठकर आज तुम गंदी फिल्में देखते हो, जिन्हें इंस्टाग्राम चलाने का शौक है, जो फेसबुक पर गंदी स्टोरियां डालते हैं। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो उधर गंदी फिल्में देखते हैं, क्या उनका दिल नहीं घबराता, क्या वो अपने रब को नाराज नहीं कर रहे? आज जो लोग मुंबई वालों की तरह अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं, एक मुंबई वालों की तरह तुम्हारा पहनावा हो चुका, आज इन मुंबई वालों की तरह तुम्हारा चलना फिरना है। मैं आपसे कहना हूँ, इन मुंबई वालों को क्या देखते हो, इन मुंबई वालों की जवानी को क्या देखते हो? अगर जवानी देखनी है, चलो चलो करने लगा के मैदान में 18 साल की अपनी जान शनातन बुझ कर अपनी जवानी को बड़े मैदान में बिताकर दुनिया वालों को जो पैगाम दे दिया, दुनिया वालों को बता दिया कि वो जवानी ही क्या काम की जो दुनिया की दीवानी हो। जवानी तो वो काम की है जो मदीने वाले की दीवानी हो। हजरत मोहतरम, आज हमारा और आपका, आज हमने और आपने अपने नबी के तरीके को छोड़ दिया है, तरीका मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से हुई कौम बेइख्तियार रखनी। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि आप हुजूर के बारे में कितना जानते हैं, हुजूर के आशिकों के बारे में कितना जानते हैं? आज ये लड़के, ये नौजवान जो बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज ये नौजवान क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में जानते हैं, उनकी बायोग्राफी जानते हैं, एक मुंबई वालों का बायोडेटा जानते हैं, लेकिन आज मैं इनसे पूछता हूँ कि आप अपने नबी के बारे में कितना जानते हैं? जिस नबी का आज आप मिलाद मनाने के लिए आए हैं, उस नबी के मिलाद के बारे में कितना जानते हैं? उस नबी की पैदाइश के बारे में कितना जानते हैं? उस नबी की सीरत के बारे में कितना जानते हैं? जिस नबी का नारा लगाते हैं कि दामन मुस्तफा को नहीं छोड़ेंगे, आप उस नबी के बारे में कितना जानते हैं? आज मैं इन नौजवानों से पूछता हूँ, आज तुम्हें मिटाने की बात हो रही है, जगह जगह तुम सताए जा रहे हो, जगह जगह तुम्हें मारा जा रहा है, जगह जगह तुम्हें सताया जा रहा है। आज मुसलमान कहते हैं हम जगह जगह मारे जा रहे हैं, हम जगह जगह सताए जा रहे हैं। और मुसलमानों, मेरी ये बात याद रखना कि जगह जगह तुम उस दिन सताना, जगह जगह लोग तुम्हें उस दिन सताना और उस
उस दिन तुम्हें मारना पीटना छोड़ देंगे। जब क्योंकि आज तुम इस वजह से सताए जा रहे हो, इस वजह से तुम्हें मारा जा रहा है, इस वजह से तुम्हें दुनिया मिटाने की बात कर रही है, क्योंकि आज तुमने दुनिया वालों के बारे में जानना शुरू कर दिया है। आज तुम दुनिया वालों के बारे में जानते हो, लेकिन अपने नबी के बारे में नहीं जानते। जिस नबी का तुम मजाक बनाते हो, उस नबी की सीरत के बारे में नहीं जानते। वजह यही है कि आज तुम्हें दुनिया मिटाने की बात कर रही है। आज तुम क्रिस्टल रोनाल्डो बायोग्राफी जानते हो, लेकिन हज़रत उमर और अबू बकर के बारे में नहीं जानते, उस्मान और मौला अली के बारे में नहीं जानते हो, नबी के आशिकों के बारे में नहीं जानते हो, नहीं जानते हो। मेरा दावा है कि मुसलमानों, जिस दिन तुम उमर और अबू बकर के बारे में जानना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हें दुनिया मिलाने की बात तो छोड़ो, तुम्हारी तरफ आंख उठाने से पहले मुसलमान सोचेगी। हज़रात मोहतरम, आज मैं आपसे पूछता हूँ, दुनिया हमें मिटाने की बात करती है। जंगे बद्र 313 सहाबिये रसूल हैं, पूरे जहान में 313 सहाबिये रसूल हैं। जंगे बद्र है, हजारों का लश्कर, एक अजीमुशान लश्कर 313 मुसलमानों से लड़ने आ रहा है। हुजूर ने फरमाया, ऐ सहाबियों, ये लोग मुझे मिटाने की बात करते हैं, मुझे इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं, क्या तुम इनसे जंग लड़ने के लिए तैयार हो? सहाबिया रसूल कहते हैं, हुजूर हम तैयार हैं। हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, इनके पास 1000 तलवारें हैं। तुम्हारे पास 10 घोड़े हैं, इनके पास 10,000 घोड़े हैं। तुम्हारे पास कोई साजो सामान नहीं है, इनके पास हजारों साजो सामान है जंग लड़ने के लिए, क्या तुम तैयार हो? तो सहाबिया रसूल कहते हैं, हुजूर ये कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो हर जाएगी, हुजूर हम जान देने के लिए तैयार हैं। हजरात मोहतरम, वो लोग, वो जमात, वो जंग जो लोग हुजूर के दीन को मिटाने के लिए आए हैं, उनके पास मदीने की औरतें आती हैं और कहती हैं, ऐ अबू जहल, ये मेरे माल में अपने ज़ेवरात और अपने जेवर और अपने झाड़ों को उतारा, अपने मान और हीरे जवाहरात को लेकर अबू जहल के पास पहुंच गई और मदीने की औरतें कहने लगी, ऐ अबू जहल, ये मेरा मान ले और आमिना के दिल में मिला दे। इधर हुजूर के पास तमाम मदीने की औरतें पहुंची और हुजूर को कहने लगे, हुजूर हम गरीब हैं, हमारे पास माल तो नहीं है, लेकिन ये 18 साल का लाल है, हुजूर इसे ले लीजिए और अपने मुस्तफा को बचा लीजिए। हजरात मोहतरम, उधर जो लोग हजारों की तादाद में जंगे बद्र में लड़ने के लिए 313 सहाबे रसूल से आए हैं, वो लोग जिन्होंने रातों को बैठ कर शराबें पी है, जिन्होंने ऊँटों को काट कर खाया है, जिन्होंने बकरे को रोजा है, लेकिन इधर 313 सहाबे रसूल हैं। दिन कौन सा है? रमजान का दिन है। सहरी में सिर्फ सहरी हमारी और आपकी तरह पेट भर भर के सहरी को नहीं खाया है, बल्कि एक खजूर की गुठली है जिस पर गूदा भी नहीं है, उसी खजूर की गुठली को सहरी में चूसा है और फिर उसे कपड़े में बांध कर रख लिया है कि जब शाम को अफ्तार का वक्त आएगा तो फिर किसी खजूर की गुठली को चूस कर रोजा अफ्तार कर लेंगे। हज़रात मोहतरम, जरा गौर करो उन बदरियों पर, जरा गौर तो करो उन 313 मुसलमानों पर, उन 313 आशिक रसूलों, उन 313 आशिक रसूल पर। हज़रात मोहतरम, हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 सहाबियों रसूल के साथ जंग बद्र की तरफ चले। जब जंग बद्र की तरफ चले तो कुफार हंसने लगे और कहने लगे, इनके पास तो जंग लड़ने के लिए कोई साजो सामान नहीं है, लेकिन अगर आज हम और आप होते तो पीछे हट जाते। लेकिन 313 सहाबे रसूल का ईमान तो देखिए। हज़रात मोहतरम, हुजूर की एक आवाज पर 313 सहाबे रसूल खड़े हैं, जंगे बद्र में पहुंच गए। कोई साजो सामान नहीं, कोई जंगी हथियार नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई घोड़ा नहीं, हमारे आपकी तरफ से सहरी
مدینے کی ہے ہمارے انار کی طرح پیڑ بھر کے، لیکن جب حضور کے کندھے پر جب صحابی رسول پہنچے تو حضور نے ایک کھجور کی ڈنڈی توڑی اور ایک صحابی رسول کو پکڑاتے چلے گئے۔ 313 صحابی رسول کو ایک کھجور کی ڈنڈی کو پکڑاتے گئے۔ سارے صحابیوں نے کھجور کی ڈنڈی کو لے لیا اور جب کھجور کی ڈنڈی کو لے لیا تو کفاروں نے دیکھا کہ جب مسلمان کھجور کی ڈنڈی ہم سے لڑنے آئیں گے، یہ کھجور کی ڈنڈیوں سے ہم سے جنگ کریں گے، تو وہ ڈنڈی لگا کر ہنسنے لگے، کہنے لگے آج تو ان 313 مسلمانوں کو ایسے مسئلے گے جیسے کوئی مکھی اور مچھر ہو۔ محترم صحابی رسول کہتے ہیں، وہ کفار کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، تمہارے پاس ایک کھجور کی ڈنڈی ہے اور اس کی بنا پر ہم سے لڑنے آئے ہیں، آج تو ہم لوگ تمہارا انتظار سے نام و نشان مٹا دیں گے۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے ابو جہل، تجھے بھروسہ ہوگا اپنی تلوار اور ساز و سامان پر، ہمیں بھروسہ ہے مدینے کی سرکار پر۔ حضرات محترم 313 صحابی رسول ہیں، جب حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابی رسول ہاتھوں میں کھجور کی ڈنڈیوں کو لے کر جنگ بدر میں آئے تو حضور نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ آج مسلمانوں تم نے سب سے بڑی طاقت یہی کھوئی کہ آج تم نے اپنے رب کو راضی کرنا بھول گئے، اپنے رب کو سجدہ کرنا بھول گئے۔ حضور نے اپنے رب کو سجدے میں گئے اور سجدے میں جانے کے بعد حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ذرا غور تو کرو مسلمانوں، حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل کر وہ بدر کی ریت پر گرے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، کاش میں اس انسان نہ ہوتا بلکہ بدر کی وہ ریت ہوتا جس ریت پر میرے نبی کے آنسو گرے۔ حضرات محترم میرا ایمان کہتا ہے جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا۔ اس کی داخل ریاست میں لاکھوں سلام، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اور ذرا کہنے کا انداز کو دیکھیے، کس انداز میں اپنے رب سے کہنے، کس انداز میں اپنے رب سے بات کر رہے ہیں۔ حضور کا انداز کو دیکھیے، اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلی پہلی گلے گلس کی پتیاں، پہلی پہلی گلے گلس کی پتیاں، ان انداز کو دیکھیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب میں مکے میں تھا تو مجھ پر اس لوگوں نے ظلم کیا، میرے سر پر ڈنڈا مارا گیا اور میرے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، میرے گھر پر پتھر اتنے چلائے کہ میری بیٹی اور فاطمہ کو لگتے تھے، مجھے کہیں کہیں میں ستایا گیا، میرے طائف میں پتھر برسائے گئے، اتنے پتھر برسائے گئے کہ میری پنڈلیاں پھٹ گئی اور گھوڑے مبارک جوتیوں میں جا کر بھر گیا، مجھے پورا پھینکا گیا۔ اور جب میں مکے سے ہجرت کر والا مدینے میں آیا تو مدینے میں بھی مجھے یہ لوگ مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ مولا آج یہ 313 صحابی رسول ہیں، 313 مسلمان ہیں اس پوری دنیا میں، آج یہ 313 بڑی مسلمان ان ہزاروں کی تعداد سے بنا ساز و سامان کے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ مولا اگر آج یہ 313 صحابی اس دنیا سے مل گئے مولا، تو پھر اس کے بعد دنیا میں کوئی تیرا نام لینے والا موجود نہ رہے گا۔ تو حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا، حضرت علی فرماتے ہیں حضور بائیں جانب ایک ہوا کا جھونکا چلا ہے اور بدر کی لیٹ ہوئی ہے، جب بدر کی لیٹ ہوئی تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں علی حضرت میکائیل اترے ہیں، کئی ہزار فرشتوں کی جماعتوں کے ساتھ بائیں جانب حضرت میکائیل اترے ہیں۔ پھر علی فرماتے ہیں کہ حضور اب داہنے جانب ہوا کا جھونکا چلا ہے اور دیکھ رہی ہے پکڑ کی، حضور فرماتے ہیں اب داہنے جانب جبرائیل کئی ہزار فرشتوں کے ساتھ جنگ بدر میں اترے ہیں۔ حضرات محترم جب آسمان کے دونوں وزیر جبرائیل اور میکائیل ساتھ میں ہو اور دنیا کے دونوں وزیر ابو بکر اور عمر ساتھ میں ہو اور 313 یہ صحابہ رسول ہاتھوں میں کھجور کی ڈنڈیوں کو لے کر اور کھجور کی ڈنڈیوں کو لے کر کفار کی طرف دوڑ پڑے ہیں اور ایسے کھجور کی ڈنڈی کو گھماتے ہیں جیسے کوئی ہاتھ میں کھجور کی ڈنڈی نہ ہو بلکہ کوئی ایٹم بم ہو۔ اور جب کفاروں نے دیکھا کہ یہ مسلمان ان کھجور کی ڈنڈیوں پر اتنے بھروسے سے ہم سے لڑنے آئے ہیں، آپ تو دنیا سے ان کو
मिटा देंगे। लेकिन जब वो 313 सहाबे रसूल में उन हजारों की तादादों में ऐसे मसला जैसे कोई मक्खी और मच्छर है, और आज तक दुनिया आज तक उन बदरियों ने जंगे बद्र की बेतारीख लिख दी है 313 मुसलमानों ने। हजरत मोहतरम आज हम लोग इतनी तादाद में होकर जगह जगह सताए जा रहे हैं, वजह यही कि आज हमने अपने नबी के बारे में जानना छोड़ दिया है। आज हम लोग नबी का मीनार भी बनाते हैं लेकिन नबी के बताए हुए तरीके पर नहीं चलते हैं। हजरत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तरीका मुस्तफा को छोड़ना ही वजह बर्बादी, इसी से हुई कौम पे इक्तिदार। अस्सलामु अलैकुम।